This conference will now be recorded. Are you able to see my screen? Yeah, I could see your screen. Okay. So which concept you are dealing with in yesterday's session? So we discussed about SED, stream editor, Okay. and just a brief introduction of AWK also. So yeah, I did practice some of the screen editor. Screen editors. Screen editors or stream editors? Oh, sorry, stream editors. Sorry. Okay. But I need that. Actually, I tried to download Ubuntu yesterday. But do we need the VMware to install that or? Yes. You need to have a VMware. Okay. Once if you download VMware now, it will ask you browse this ISO file. Oh, I see. Okay. That's it. Once if you browse, that's enough. It will take some 5 to 10 minutes to load. That's enough. It will load up. Okay. Will you try it out? Now, shall we try? Later you try it out, and you can ping. Not an issue. After the class also, if you have any doubts, you can ping me. I can support you. Yeah, but I have to go to office after this. Okay. That's what. Whenever you can, you just do it and WhatsApp. Sure. I'll help you if you have an issue. Yeah, sure. Thank you. Okay. So which which file we were performing the operation? Yesterday it was date, I think. Yeah. Data. Data. Yeah, data. Okay. So we have seen printer with respective columns, addition of the data. Okay. We have, yes or no? Yeah. Say, if you use $0 in the sense, $0 is referring complete row. Okay. You got my point, right? Yeah. And NR is meant for referring number of row. Number of row. Otherwise, you can call it as row number also. So $0 refers as complete row. Yes. Okay. Okay. What it is doing? $0 complete row. See. Let me show you. NR. Okay. It is Okay. printing row number over here. Number of row. Okay. And $0 it is printing that particular row value completely. Oh, complete. Okay. Oh, just it is adding the numbers to the rows. Correct. That's it. Okay. Can I open next one? Yeah, please. Yes. See, NF is meant for specifying number of fields. I'm printing first column of each row as well as how many columns are there. The count also I'm printing for each row. Oh, sorry. Could you please repeat again? See, I'm printing first column for each row. First column for each row. Okay. At the same time, NF is meant for how many columns are there each row. How many columns are there? Okay. That counts also I'm printing here. Okay.
Okay, got it. Can you have the next Number one? of, yeah. I want to print Mm-hmm. the row Mm. whose row number equal to 3. Got my point, right? Number row equals to 3. Okay. Whichever the row number is equal to 3, for that particular row, complete content I wanted to display here. Okay. Because to get complete content, you have given $0, right? Correct. Yes. So if you don't specify $0, what happens? It will print a complete file content. Okay. See, I want a third row till sixth row. You getting my point, right? Oh, third row to sixth row. We don't have sixth row, right? That's what till sixth row, whatever is there, it will print off. If you have that, it will include. If it is not there, it will skip till Okay. whatever it is there, it will print. Let me note it down, please. $20. Okay. Okay. See, for this particular row, number of Okay. fields are 10. Here, number of fields are 8, 9, 9. Okay, na? Okay. Suppose if you want to print the data whose number of fields greater than 8. Got it right? Number of fields Greater greater than than 8. Okay. Oh, here no need to use print and other options. not needed. Okay, print is optional only. Correct. Okay. Greater than 8 ఇక్కడ ఇచ్చి- okay. Okay. Can you have next one? Yeah. Hmm. So if you here you didn't use print, right? Yes. So okay. ఇక్కడ ఏమైందండి? Okay, let me check this. So if length of $0 means the row, Hmm. $0 defines the entire complete row. Okay. If length dollar complete row 0 greater than of max, what is max? Then max equals to length of $0. End print max data 35. By default, it will not have any value అండి. Okay. ఏంటండి నాకు అర్థం కాలే. By default, max will be 0. It will not have any value initially. Initially it doesn't have any value. Then you are defining what is max. Hmm. So max అనేది length of
ఓకే. ఓహ్! మ్యాక్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ లెంత్ ఆఫ్ $0 అంటే కంప్లీట్ రో లెంత్ ఎంత అనేది చూస్తున్నారు. అవును. సో ఓకే. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ రో లెంత్ ఆఫ్ $0 అంటే ఆ రో అంటే అన్ని ప్లస్ చేస్తదండి? 1, 2, 3 ఇవన్నీ? లేదు, కౌంట్ చేస్తుందండి. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి కౌంట్ చేస్తుంది అది. ఓహ్! ఐ సీ. ఇప్పుడు $0 ఒకసారి క్యాట్ డేటా కొట్టండి ఒకసారి. యాహ్! చూడండి, దీంట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి. అట్లా లెంత్ కౌంట్ చేస్తుంది అది క్యారెక్టర్స్. యాహ్! కౌంట్ చేస్తుంది. బట్ అన్నిటిని మొత్తం కంప్లీట్‌గా అన్ని రోస్ ఇస్తుందండి ఇప్పుడు? కాదండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే హ్మ్. $0 హ్మ్. we are taking హ్మ్. this row, we are considering that is greater than max. Suppose if that is greater than max, we are storing this value as a length of that particular thing as a max. ఓకే. అర్థమైందా? యాహ్! అర్థమైంది. బట్ నా డౌట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క రో వైస్ ఇవ్వట్లేదు గదా! అంటే ఏ రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ రో పోతుంది. దీని ఓకే. లెంత్ ఆల్రెడీ ఉండే మ్యాక్స్ లెంత్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా, దీని లెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా, అట్లా దేని లెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందో చూసుకుంటుంది టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే. ఓకే. ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో అప్పుడు మ్యాక్స్ లో ఎంత సైజ్ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. దట్స్ గ్రేట్ అండి. యాహ్! ఐ అండర్‌స్టూడ్. సో ఇక్కడే మనము చిన్న సైజ్ ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతుంది. యాహ్! యాహ్! ఓకే. లెట్ మీ నోట్ ఇట్ డౌన్ ప్లీజ్. ఓకే. AWK లో చాలా ఇన్బిల్ట్ వాళ్ళే ఇచ్చేస్తున్నారండి. యాహ్! సో ఇది అర్థం చేసుకుంటే మేబీ ఐ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా టు రైట్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్ రైట్? యాహ్! మ్యాన్. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ మనం దీనిపైన ఒక 2, 3 సెషన్లు పెట్టుకుందామండి. అండ్ యాహ్! టైమ్ మీ కన్వీనియంట్ అండి. ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఓకే. రేపు నేను 6:30 పెట్టేద్దాంలేండి. నాట్ అన్ ఇష్యూ విత్ దట్. యాహ్! ఓకే అండి. యాహ్! 6:30 అంటే ఐ హావ్ టు గెట్ ఎట్ 6. ఓకే. మీరు ఎక్కడండి ఉండేది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఇది మన కాలిఫోర్నియా అండి. ఓకే. సో మీకు వాళ్ళు చెప్పరా అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు? చెప్పరండి. మా స్టూడెంట్ అబ్రాడ్ లో ఉంటారని చెప్తారు కానీ ఎక్కడ ఉంటారని చెప్పరు ఎగ్జాక్ట్. ఓకే. 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 నాకు దుబాయ్ నేటివ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా, కెనడా. ఓకే. అంటే నైట్ అంతా క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఓహ్! గ్రేట్. అంటే మీరు కంప్లీట్‌గా ఇంకా ఓన్లీ ట్రైనింగ్ పైనే ఉన్నారు. లేదండి, ట్రైనింగ్ ఉన్నాను, డెవలప్మెంట్ ఉన్నానండి. ఓహ్! డెవలప్మెంట్ మార్నింగ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాను, ఈవినింగ్స్ అంతా చేస్తా ఉంటాను. ఓహ్! గ్రేట్ అండి. నైస్. డన్. యాహ్! డన్ సర్. యాహ్! ఇప్పుడు ఎండ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్, ఇక్కడ చూడండి మనకు బిగిన్ ఎండ్ అని 2 టోకన్స్ ఉంటాయి. సార్ వన్ డౌట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఎండ్ లో కెన్ వి యూజ్ స్మాల్ లెటర్ ఆల్సో? ఇస్ ఇట్ కేస్ సెన్సిటివ్? No, it is case sensitive. ఓహ్! ఐ సీ. ఓకే. ఓకేనా? Okay, here we have got totally 2 different tokens. End is meant for denoting, that is end of the file. Denoting, yeah. That is end of the file. Okay, na? Okay. And begin is meant for denoting start of the file. Okay. Got my point, right? Yes. Now see, at the end of the file,
Mm-hmm. I want to print how many rows are there finally. Okay, how many rows are there? Okay, Hmm. there are 5 rows are there. Number of rows. Okay. Hmm. Suppose if I won't use end, what will happen? You know, Mm-hmm. it will print 1, 2, 3, 4. Every line it will be keep on printing. That will be irritating, right? Yeah. Finally, I want to know what is the count. Every time you are saying 1, 2, 3 in the sense that is not good. Mm-hmm. Hmm. Okay. Okay. Next, if I want to print the data Mm-hmm. whose length is greater than, say, greater than what we will do 30. So, otherwise, first we'll print length. Length. Okay. Now I want to print the data which is having length greater than 20. See, only that particular lines will be printed. Oh, I see. Okay. 30, 35, 35 row print చేసింది. So here $0 denoting the complete row, which is greater than 20. So Correct. okay. Okay. Can I have next one? Yeah, please. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫస్ట్ క్యాట్ డేటా ప్రింట్ చేస్తాను. Mm-hmm. If third column equal to Mm. 3, better I'll put like this only. Okay, na? Mm. Print that complete row. Print $0. So $0 complete row. Okay. అంటే థర్డ్ కాలమ్ లో 3 ఉంటే ఆ పర్టికులర్ రో అంతా ప్రింట్ చేయమంటాను. Okay, third column లో ఇక్కడ 3 ఉంది exactly. So it is printing the complete row. So why Correct. colon there? కోలన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్మెంట్ అని. మీరు అది కోలన్ సెమికోలన్ వచ్చేసి ఆప్షనల్ అండి. సెమికోలన్ వచ్చేసి ఆప్షనల్. సో సెమికోలన్ అంటే ఏంటి? ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైలా? ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్. ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో అది ఆప్షనల్ అన్నారు. కరెక్ట్ అండి. ఓకే ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం సెమికోలన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఎలా వాడతామో ఇది అలాగే అంటారా? అంతే అండి. ఓకే, లెట్ మీ నోట్ ఇట్.
Okay. నెక్స్ట్ Hmm. వాట్ ఈస్ ఫర్ లూప్ అండి? For loop to match, actually definition ఏం తెలియదండి, బట్ అంటే ఎలా వాడాలో కొంచెం ఐడియా ఉంది. ఆపరేషన్స్ అండి. రిపీట్ ఇటరేషన్స్. ఓకే. ఐఎమ్ వెరీ పూర్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ సార్. సో ఇప్పుడు మాకు రియల్ టైంలో ఉన్న ఈ స్క్రిప్ట్స్ చాలా లెంతీ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కోసారి అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ వై దే డిడెంట్ యూజ్ AWK more, instead they were going like normal for loop and other loops, but I could see very less commands there. ఓకే, చెప్తానండి. ఇప్పుడు మనకు AWK కమాండ్ వచ్చినప్పటికీ ఆల్రెడీ ఈ కమాండ్స్ అన్ని స్క్రిప్ట్స్ అన్ని డెవలప్ అయిపోయినాయండి. Oh, I see. Okay. అది ఒక రీజన్ ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు, అంటే వాళ్ళకు AWK కమాండ్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ట్రూ. ఇట్లా ఉంటుంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఆ కోడ్ ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతుంది కదా, మళ్ళా దాన్ని రీరైట్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి వదిలేస్తారు అట్లే. పర్ఫెక్ట్. మా కంపెనీలో అట్లే జరిగిందండి. ఏంటండి? మా కంపెనీలో అట్లే జరుగుతుంది. అది అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, అదే కోడ్ వాడండి అంటారు. కొత్తగా ఉంటాయి, మంచిగా ఉంటాయన్నా కూడా వినరు. వాళ్ళకి ఇంకా అది కాక ఇంకొక భయం కూడా ఏంటంటే, మనం ఈ రోజు ఉంటాము, చేస్తాము, వెళ్ళిపోతాము, నేర్చుకోవాలా. అవును, అట్లా చాలా ఉండాలండి రూల్స్. అవును. అండ్ మీరు చేసిన ఉన్న వాళ్ళ ఈగో హర్ట్ అవుతుందేమో. కరెక్ట్. We have to deal with many things actually now. Let me understand and explain to you, sir, this one. So okay, begin, it is beginning for I equals to 1. If I less than or equals to 10, up to I less than or equals to 10, it runs and it goes I plus print I into I. Okay, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 10 into 10, 100. Okay, but seems it is doing this calculation for only first row. Where are we defining it should check only for first row? ఫస్ట్ రో చూడండి మీరు కరెక్ట్ గా ఫస్ట్ రో చేస్తానమాట. 1 into 2. నాకు అర్థం కాలేదండి. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఫస్ట్ బిగినింగ్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ I వాల్యూను 1 కి ఇనిషియలైజ్ చేసినాను. ఇది మనం ఏ ఫైల్ పైన ఆపరేషన్ చేయట్లేదండి. ఓకే, గాట్ ఇట్. I 1 కు ఇనిషియలైజ్ చేసినాను. 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10, కరెక్టే కదండి? ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చి 1 into 1 ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, 1 into 1 1 వచ్చిందా? పర్ఫెక్ట్. ప్రింట్ అయిపోయేసి మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. I ప్లస్ ప్లస్ అంటే I ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1 అన్నట్టు, అంటే ముందుండే వాల్యూకు 1 యాడ్ అవుతుంది. ఆ 1 లెస్ దాన్ 10 ఏనా?
It will come here 2 into 2, 4 వచ్చిందా? Yes. అట్లా 9 వరకు 9 into 9 మనకు 81 వస్తుంది. Yeah. మళ్ళా 9 ప్రింట్ అయిపోయేసి మళ్ళా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది 10 అవుతుంది. 10 is done or equal to 10. Condition is Yes. true. Yeah. Come to this 10 into 10 100 print అవుతుంది. Yeah. మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అయితే 11. Yeah. 11 is less than or equal to 10. No. It will come out of this loop. Okay. So one doubt అండి. Yeah. Generally ఈ షెల్ లో సపోజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే డబుల్ ఈక్వల్స్ టు అని ప్లస్ ప్లస్ అని మైనస్ మైనస్ ఇట్లాంటివి వాడతాం కదా. సో ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది అంటే ఈ లాజిక్ అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 పెట్టాలా అంటే ఎందుకు పెట్టట్లేదు అని. అది ఈక్వల్ టు చెక్ చేయాలంటే డబుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేయాలండి. ఓకే ఓకే ద ఈక్వాలిటీ చెక్ చేయాలంటే డబుల్ ఈక్వల్ పెట్టాలి. బట్ జనరల్ ఈక్వల్ ఇదైతే ఈక్వాలిటీ చెక్. ఓకే ఓకే సింగిల్ ఈక్వల్ అయితేనా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఓ సింగిల్ ఈక్వల్స్ అయితే అసైన్మెంట్. ఓకే. ఇదైతే నాట్ ఈక్వల్ టు. యా. ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది greater than or equal to ఉండే. Okay, yeah. Got my point, right? Yeah, yeah. Like this we can use this. And మీకు ఇది షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వచ్చేవాడికి కొంచెం చేంజ్ అయిపోతుందండి. యా యా నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే సో లెట్ మీ నోట్ ఇట్ డౌన్ దిస్ AWK one. సో ఇక్కడ లెంత్ అనేది we used for small letters but begin should we use only caps? Begin and end tokens అండి, predefined tokens. Begin, end, NR, NF. ఓకే ఓకే ఇవన్నీ predefined tokens, అవన్నీ క్యాపిటల్ లోనే ఉండాలి. ఓ ఐ సీ. ఓకే. Yeah, I'm done. Thank you. Okay. Next. I think the spaces and all also matters, right? అవునండి. After begin in flower braces you have given space for loop. Okay. Everything matters a lot over here. Yeah, yeah. మీరు ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. Yeah. Hello, welcome. Okay. ఉండండి. చూడండి మనకు ఆ ఫైల్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి అన్ని సార్లు హలో వెల్కమ్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే. ఓకే సో ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి. మీకు ఇది ఆల్రెడీ చూపించినాను, అదే తీసుకుంటాను. దీంట్లో ఏమైపోతుంది చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్. ఓకేనా?
హ్యాపీ. ఇప్పుడు ఒక క్యాట్ F10 ఏదో ఫైల్ ఉంది, F10 F20 ఉందండి, ఏదో ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసినాను. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు F20 అనే ఫైల్ ఉందా, దాంట్లోది నేను ఫస్ట్ కాలం మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ఏం చేద్దు? Actually, I by hearted some AW command. So AWK -f as a field, and field separator should be colon, then print $1. బై హార్ట్ చేసి పెట్టినారా? యా, ఐ మీన్ అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకున్నాను. ఓకే, క్యాపిటల్ F యూస్ చేయాలండి. యా, క్యాపిటల్ F. యా, యా, ఓకే. Got it? Yeah, got it. Any doubts so far? Yeah, I'm good. Okay. Let's get into next one. Okay, na? Okay. నెక్స్ట్ అదే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు $1 అని ఇచ్చినాను, అర్థమైందా? $1 is holding $6 at 6th column. ఏదో కంటెంట్ అండి. యా, గాట్ ఇట్. యా, ఏదో కంటెంట్ మనం ఇట్లా ఫార్మాటెడ్ గా రాసుకోవచ్చు. యా, 1 is holding 6th column. ఓకే. ఓకే, యా, ఇక్కడ $1 తర్వాత స్పేస్ అది రికగ్నైజ్ చేయట్లేదా? ఇచ్చినాం కదండి, వచ్చింది కదా. సపోజ్ 1 is holding అని అంటున్నాం కదా, సో వై డోంట్ వి ట్రై ఏ స్పేస్ దేర్? యా, డబుల్ కోట్ లో స్పేస్ ఇవ్వాలి మీరు. ఓ, ఐ సీ. ఓకే, ఓకే. యా, యా, ఓకే అండి. యా, 1 second and let me note it down this one. Yeah, better. Click. Come here. Yeah, okay. I'm good. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కంటెంట్ వచ్చేసి మీకు ఏమైపోయింది, హ్యూజ్ కంటెంట్ అక్కడ రాయాల్సి వచ్చిందండి మనకు. యా, అదే నేను అట్ట కాకుండా ఒక ఫైల్లోకి రాసుకోవాలనుకుంటాను. ఇప్పుడు చూడండి,
ఏదో ఒక కంటెంట్ రాయండి. Yeah. ఏదో ఒక కంటెంట్ ఇటు రాసేసినామంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఊరికే ఎంత రాసుకుంటూ కూర్చోవాలి ఏదో ఒకటి. ఇట్లా సో ఫైల్లో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ స్టోర్ చేసినాము. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లే, తీసేయండి. హైఫన్ స్మాల్ ఎఫ్, క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంటే ఫీల్డ్ సెపరేటర్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. స్మాల్ అంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఫైల్ ఇన్పుట్ కోసం. ఓకే. వచ్చిందా మీకు రిజల్ట్? ఒక్క నిమిషం, అక్కడ బ్యాట్ వాడుతున్నారు. ఓకే. ఇది నాకు అర్థం కాలేదు. F20లో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బ్యాట్ అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేసినాను, ఈ కంటెంట్ అంతా ఆ ఫైల్లో కూర్చున్నాను. ఈ కంటెంట్ అంతా ఆ ఫైల్లో పెట్టారు. ప్రింట్ $1 ఈజ్ హోల్డింగ్ $6 అనే కంటెంట్ పెట్టారు. సో $1 అనేది 182 అని ప్రింట్ చేసింది. ఈచ్ హోల్డింగ్ అనేది ఓకే, అది ఇన్పుట్ ఇస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు బ్యాట్ ఐఫోన్ ఎఫ్ అనేది ఇన్పుట్ గా తీసుకొని ఇక్కడ మనకు F20 ఫైల్ పైన అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ F20. ఇట్ ఈస్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? నో. ఓకే. ఇక్కడ చేసినా కూడా మనకు ఏమీ రాయదు. యా ఆఫ్ కోర్స్. యా, ఐఫోన్ ఎఫ్ అనేది ఫైల్ another file giving input to ఓకే. ఓకేనా? యా, ఐఫోన్ ఎఫ్ అనేది ఇన్పుట్. క్యాపిటల్ హైఫన్ ఎఫ్, స్మాల్ హైఫన్ ఎఫ్. యా, క్యాపిటల్ హైఫన్ ఎఫ్ ఏమో ఫీల్డ్ సెపరేటర్. ఓకే. Got my point, right? Yeah, I got it. ఇప్పుడు చూడండి, వేరే లాజిక్ రాస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చేసినాను, లాజిక్ ఫస్ట్ కాలము సెకండ్ కాలమ్ తీసుకొని అడిషన్ చేసి RES వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. RES ఇట్స్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే. మళ్ళీ RES ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ కాలమ్ సెకండ్ కాలమ్, ఫస్ట్ కాలమ్ సెకండ్ కాలమ్ అడిషన్ చేసి మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అడిషన్ అయితే 3 వచ్చింది, ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 6 వచ్చింది. Okay, let me explain to you, sir. So open and here open and like you have given in flower braces, right? Correct. So it's a mandatory to open and close a program or what? అవునండి, మనకు AWS సింటాక్స్ ఇట్లనే కదండి. ఒక ఆపరేషన్ చేసి అంటే
Okay. So res is a variable and you are giving some values there, printing s. Now awk field separator is colon and hyphen f is a input file, and you are passing that input file to F20. So it is taking $1, $2, first column, second column, and printing the variable. Okay, got it. So can you please cat F20 once? ఏమండి? Cat F20. ఓకే, చూడండి 1 and 2 యాడ్ అయ్యి 3 వచ్చింది. ఏ అండ్ బి యాడ్ కాదు కాబట్టి 0 0 గా తీసుకుంది. Okay, okay. 2 and 4 add I 4 వచ్చింది. Okay, let me note it down, please. Cat open. Yeah, okay. ఓకే. ఇంకేం ప్రింట్ చేస్తారు దీంట్లో? మీరు ఏమన్నా చేయొచ్చు. ఒక పని చేద్దాం ఉండండి, దీంట్లో ఒక పెద్ద లాజిక్ రాద్దాం. Okay. మా డాటర్ అండి, మీ చిన్న పాప. సో అక్కడనేనా అండి బర్త్? లేదు, అక్కడ ఇండియాలో. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొక పాప, ఐ మీన్ మా వైఫ్ కన్సీవ్ ఇంకొక పాప మళ్ళీ, ఐ మీన్ గోయింగ్ టు బి డెలివర్డ్ ఇన్ couple of days. ఓకే ఓకే, అక్కడేనా అండి? యా ఇక్కడే. ఓకే ఓకే. ఈమె పెద్దామె అక్కడే ఇండియాలోనే. సిటిజన్షిప్ వచ్చేస్తుందిలేండి మీకు. ఎందుకండి సిటిజన్షిప్, హ్యాపీగా ఇండియాలో హ్యాపీగా బతకొచ్చు. ఉండండి, ప్రింట్ స్టార్టింగ్. ఎందుకు బిగిన్ ఫీల్డ్ సెపరేటర్ కరెక్ట్ ఇచ్చినాము. ఉండండి, నేను ఈ ఫైల్ను ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తాను. ఆడ ఓపెన్ చేసి చూసేవాడికి టైం అవుతుంది. ఎక్కడుంది ప్యాటర్న్ ఫైల్?
కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఫస్ట్ మనము బిగిన్ ప్రింటింగ్ ఓ ఫీల్డ్ అది సెపరేటర్ కొలన్ సెమీకోలన్ ఇచ్చారు మీరు ఎక్కడండి? అక్కడ అందులో. లేదండి చూడండి అదే. ఓ అలానే, ఓకే ఓకే. ఇవి ఎక్కడో చిన్నది పోతే. ఒక్క నిమిషం. నియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఎక్కడ? ప్రింట్ ఎండ్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి, స్పేసెస్ ఇష్యూ ఉంది అంతే. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అని ప్రింట్ కావాలా, ఓకే. అంటే ఫీల్డ్ సెపరేటర్ వచ్చి కోలన్ తీసుకుంటున్నాం. ఫీల్డ్ అర్థమైందా? సెపరేటర్ కి కోలన్ తీసుకున్నారు. యా. ఓ ఎఫ్ఎస్ అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కదా? ఏమండి? ఎఫ్ఎస్ అంటే ఫీల్డ్ సెపరేటర్, సో ఎఫ్ఎస్ అని అది మ్యాండేటరీ అండి? అవునండి, ఇక్కడ మన ఫైల్ స్టోర్ చేసుకుంటే ఫీల్డ్ సెపరేటర్ ఎఫ్ఎస్ అని ఇవ్వాలా. ఓకే. అదే మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేటప్పుడు -f అని ఇవ్వాలి. యా, డైరెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు -f. ఓకే. ఇక్కడ మనము ఎఫ్ఎస్ ఇస్తాము. ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వెయిట్. ఐ సీ. ఓకే ఓకే. మీకు చూడండి ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెపరేటర్ ఎఫ్ఎస్ ఇస్తాము. కోలన్ బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేసి ఫస్ట్ కాలం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అన్ని లైన్స్ లో ఫస్ట్ కాలం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఎండ్ లో వచ్చేసి ఎండ్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకే చూడండి, స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ కాలము ఎండ్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా AWK లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. టుమారో వి విల్ సీ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే షూర్. కెన్ యూ ప్లీజ్ పింగ్ మీ దిస్ వన్ టు మై మెయిల్ ఐడి, దిస్ కోడ్ బిగిన్ ప్రింట్ స్టార్టింగ్ ఇదంతా రాసుకుంటే సార్, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ కొట్టండి బెటర్. యా, స్క్రీన్ షాట్. ఒక్క నిమిషం, 1 second. యా, 1 second. మీకు ఎట్లా వీడియో కూడా షేర్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు. యా. ఓకే అండి, ఐ గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Right. Next, we will meet tomorrow at 6:30 p.m. IST and we'll proceed next step. 6:30 p.m. IST. ఓకే అండి. యా, థ్యాంక్ యూ. Bye. యా, బాయ్.